बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं कराची क्लिफ्टन दरख्शां थाणे दे विच एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिन्हों सुन के बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता कि एक मुस्तफा आमर 25 साला वो गुम हो जाता और उसका दोस्त जिहड़ा ਉਹਨੂੰ मार के ते दसदे ने कि शेरां दे अगे सुट दिंदा ताकि ਉਹਦਾ मुद्दा ही खत्म हो जाए। कोई कहते ने कि ਉਹਨੂੰ मलीर के इलाके में सुट दिता, लेकिन हजे तक वो मुस्तफा जिहड़ा आमर 25 साल आ ते ਉਹਦੀ हजे तक कोई लाश बरामद नहीं हुई, ना हजे ਉਹਦਾ पता लगा भी किथे गया। ਉਹ सोशल मीडिया ते इन्नी ਇਹਦੀ वीडियो जिहड़ी है ना खबर गर्दिश कर रही है, हर चैनल दे उत्ते चल रही है ते ਉਹਦੀ मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें हो तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल घंटी के बटन जरूर दब देना ताकि जदों भी नवी वीडियो अपलोड होवे उसका नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकते हो। ये वाकया जिहड़ा कराची क्लिफ्टन दरख्शां थाणे दे विच पेश आया, उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ। उस फैमिली दे सरबराह दा नाम हुंदा अमर शुजा और उहदी बीवी दा नाम हुंदा वजिया आमर ते उहदे बेटे दा नाम हुंदा मुस्तफा आमर। 25 साल उहदी उम्र आ ते 6 जनवरी नूं जिहड़ा ना बच्चा जिहड़ा दस के घर जांदा कि मैं एक दोस्त दे घर जा रहा ते मैं उत्थों कुछ लेट आवांगा ते तुसी मेरा इंतजार ना करना, ज्यादा फिक्रमंद ना होना। दस के ते अपने दोस्त दे घर अरब मगान जिहड़ा एक डिफेंस दे इलाके दे विच रहिंदा आ, डिफेंस 5 उत्थे एक बहुत बड़ा बंगला एक कोठी उन्हें किराए ते लई हुंदी आ, उत्थे रहिंदा, उहनूं मिलण वास्ते जांदा ते इहदी वालदा दा बयान आ कि जिस वेले 6 जनवरी नूं घरों जांदा एक व्हाट्सएप मैसेज करदा अपने दोस्त नूं कि मैं अरमगान दे घर जा रहा, तूं भी उत्थे पहुंच जा। ते उस तो बाद 6 जनवरी तो बाद जिस वेले एक दिन पूरा गुजर गया, साडा बच्चा वापस नहीं आया, तो असी फिर पुलिस थाने जाके दरख्शां थाने राबता किया, उत्थे FIR दर्ज कराई कि साडा बच्चा जिहड़ा अगवा हो गया, नहीं मिल रहा। उसदी वालदा दसदी है कि असी ये जिस वेले पर्चा दर्ज कराता उस तो बाद 10-15 दिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। असी पुलिस दे मगर फिरदे रहे भी साडे बच्चे दा की बनिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस तो बाद उसदी वालदा दसदी है कि असी अपने तौर ते मैं ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਓ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਅਰਮਗਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ CIA ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਮਗਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਮਗਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਅਰਮਗਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ CDR ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਨ PTA ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ IPDR। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ IPDR ਜਿਹੜੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ CIA ਕੋਲ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਰਮਗਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਰਮਗਾਨ ਨੇ 30-40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਚੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ DSP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 65 ਲੈਪਟਾਪ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਲਾ, ਬਾਰੂਦ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਰਦਾਤੀਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਮਗਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਮਗਾਨ ਨੇ 2-3 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਰਮਗਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ DSP ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਜਦ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿੱਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਅਰਮਗਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।